जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? फरी पाछा ऑनलाइन क्लासनी अंदर आपणे आजे धोरण 7 नु चेप्टर नंबर 13 संसाधनों जतन अने संरक्षण आ चेप्टर विषे आज आपणे वात करशुं। हवे संसाधनों जतन अने संरक्षण पहला आपणे एनी पूर्व भूमिकानी वात करीए। पहला टाइटल छे समझीए कि सरल शब्द है। संसाधन एटले शुं है आपने ख्याल है। संसाधन कोने कहेवाय ए आपणे बधा जाणीए छीए। कुदरत द्वारा जे कंई आपने मळेल छे चीज वस्तु आ बधी जे बाबतो छे ए कुदरती संसाधनोनी अंदर आवे छे। हवे आ जे संसाधनो आपने मळेला छे, पाणी होय, जमीन होय, हवा होय, सूर्यप्रकाश होय, जंगलो छे वगैरे वगैरे, आ संसाधनों छे एनुं आपणे जतन करवानुं छे अने ए संसाधनों छे एनुं आपणे संरक्षण करवानुं छे। शा माटे? तो के आ संसाधनों छे एनुं जतन अने संरक्षण आपणे नहीं करीए तो भविष्यमां आ संसाधनों छे एमांना अमुक संसाधनों खूटी जवाना समयगाळे पहोंची जशे। एटले के अमुक एवा संसाधनों छे के जे भविष्य में आपने मळता बंध थई जशे। दाखला तरीके खनिज, जमीननी अंदरथी जे आपणे मेळवीए छीए खनिज, जंगलनी अंदरथी विविध पेदाशो मेळवीए छीए अने ए उपरांत जंगलनुं लाकडुं, आवा जे संसाधनों छे ए संसाधनोनुं आपणे जतन केवी रीते करशुं अने ए संसाधनोनुं संरक्षण कई रीते करशुं। अने ए सिवाय आ चेप्टरनी अंदर आपणे जे कुदरती संसाधनों जे कंई छे ए तमाम संसाधनों छे एनी आपणे वात करशुं। प्रस्तावना छे पूर्व भूमिकाथी शरूआत करीए तो पृथ्वी पर मळी आवता अने मानवीने उपयोगमां आवता कुदरती पदार्थोने संसाधनों कहे छे। पृथ्वी पर मळी आवता अने मानवीने ए उपयोगी होय एवा तमाम पदार्थों छे एने संसाधन कहेवामां आवे छे। पछी पाणी होय, जमीन होय, सूर्यप्रकाश होय, हवा होय, खनिज होय, जंगल होय वगैरे वगैरे, जे मानवीने कंईक ने कंईक रीते अलग अलग रीते मानवीने उपयोगमां आवे छे। हवे एमां हवा, जळ, जमीन, वनस्पति अने खनिजोना स्वरूपमां आपणने मळेली कुदरतनी बक्षिस छे। एटले के कुदरते आपणे एक भेट आपेली छे जेनो कोई आपणे चार्ज चूकवता नथी, फ्री ऑफमां आपणे अने ए संसाधनों छे आपणे उपयोग करीए छीए। एटले के कुदरती संसाधन एटले के संसाधनों ए राष्ट्रीय अर्थतंत्रनी करोड़रज्जु छे। हवे कुदरती संसाधन छे ए जे ते देश छे एनी करोड़रज्जु छे एवुं कहेवाय। राष्ट्रनी जे आर्थिक बाबतो छे एनी करोड़रज्जु कई रीते? दाखला तरीके आपणुं जे शरीर छे ए शरीरने सीधुं आपणे राखवुं होय कमरथी उपरना भागमां तो पाछळना भागमां करोड़रज्जु होय छे, एनाथी तमे तमारुं शरीर स्ट्रेट राखी शको, सीधुं राखी शको। जो करोड़रज्जु छे ए न होय अथवा कोई कारणसर एमां खामी ऊभी थाय तो तमारुं शरीर छे ए सीधुं रही शके नहीं। सेम ए ज रीते देश छे ई देशने बेठो राखवा माटे, ई देशना विकासमां गति आपवा माटे आ संसाधनों अगत्यनो भाग भजवे छे। कई रीते? हवे जोईए के खनिजो छे, ए खनिजो छे जमीनमांथी आपणने मळे छे। खनिज तेल होय, एल्युमिनियम बोक्साइड, ए उपरांत चूनानो पत्थर छे, सोनू छे, चांदी छे, निकल छे, तमाम जे चीज वस्तुओ जमीननी अंदरथी आपणने अयस्क स्वरूपे मळे छे, लोखंड होय के वगैरे वगैरे। आ चीज वस्तु जमीनमांथी मळे छे, पछी ए उद्योगोनी अंदर प्रक्रिया थई, रिफाइन थई, एना उपर कार्यवाही थई अने ए शुद्ध स्वरूपे आपणने मळे छे। दाखला तरीके खनिज तेल जमीनमांथी जे मळे छे
એ ખનિજ તેલ મિશ્રણયુક્ત હોય છે, એમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ, કેરોસીન, ક્રૂડ ઓઇલ બધું મિક્સ હોય છે. પછી એને ફેક્ટરીની અંદર, દાખલા તરીકે રિલાયન્સ, આવી ફેક્ટરીની અંદર જઈ અને અહીંયા કણી એનું શુદ્ધિકરણ થાય છે, એમાંથી પેટ્રોલ, ડીઝલ, કેરોસીન બધું અલગ અલગ થાય છે. આ ઉદ્યોગ એ રાષ્ટ્રના વિકાસમાં સહભાગીદાર થાય છે, રાષ્ટ્રના વિકાસને ગતિ આપે છે. જંગલોની વાત કરીએ તો જંગલમાંથી લાખ, ગોંદ, મધ, રાળ, અનેક જાતની ઔષધિઓ આ બધું આપણને મળે છે. જંગલના લાકડાની વાત કરીએ તો એ લાકડામાંથી વિવિધ જાતના ફર્નિચરો, અલગ અલગ લાકડાઓ છે, એમાંથી અલગ અલગ ચીજ વસ્તુઓ બને છે. કે દેવદાર છે એનું પોચું લાકડું, એમાંથી બાકસની દીવાસળી બને. આ ઉપરાંત ચીડનો જે રસ છે, ચીડના વૃક્ષ છે એના રસમાંથી ટર્પેન્ટાઇન બનાવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ખેરનું લાકડું છે એમાંથી કાથો બનાવવામાં આવે છે. સાગ, સાલ, સીસમ છે આનું લાકડું છે, એમાંથી ફર્નિચર, ટોપલા, ટોપલી, ચા, દવા ભરવાની પેટીઓ આવું બધું બનાવવામાં આવે છે. આમ અલગ અલગ જંગલની અંદરથી મળનારી જે વનસ્પતિ છે, જંગલની અંદરથી મળનારી વનસ્પતિ અને લાકડું પણ અનેક રીતે આપણને ઉપયોગી છે. પાણીની વાત કરીએ, પાણી આપણને પીવા માટે, એ ઉપરાંત અન્ય રીતે વિદ્યુત મેળવવા માટે ઘણી બધી રીતે ઉપયોગી છે. હવા છે, હવા પણ આપણે પવનચક્કી દ્વારા ઉર્જા મેળવીએ છીએ. એટલે આ જે સંસાધનો છે એ રાષ્ટ્રની કરોડરજ્જુ છે. દેશને પ્રગતિશીલ અને દેશને એમનેમ બેઠો રાખવા માટે અતિ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. તે લોકોની શક્તિ અને સમૃદ્ધિના આધારસ્તંભો છે. આ સંસાધન છે એના ઉપર માનવી પ્રક્રિયા કરીને અવનવી ચીજવસ્તુઓ બનાવે છે. એ લોકોની શક્તિ અને સમૃદ્ધિ, એનાથી માનવી સમૃદ્ધ થાય છે. કે અલગ અલગ ઉદ્યોગો સ્થાપીને પછી ઔષધિ માટે દવાઓ છે, એ ઉપરાંત ખનિજો છે એ અશુદ્ધ સ્વરૂપે મળે છે, શુદ્ધ કરવા માટે જે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ચૂનાનો પથ્થર છે જમીનમાંથી મળે છે તો એમાંથી સિમેન્ટ ને વગેરે વગેરે બનાવવામાં આવે છે. આ રીતે માનવી સમૃદ્ધ થાય છે અને માનવીની શક્તિ એમાં કામે લાગે છે. સંસાધનોની કેટલીક ચોક્કસ વિશિષ્ટતાઓ અને ઉપયોગિતાઓ છે. આ સંસાધનો છે એની અમુક વિશિષ્ટતાઓ છે અને અમુક ઉપયોગિતા. ઘણી બધી રીતે આપણને સંસાધનો અલગ અલગ રીતે ઉપયોગમાં આવતા હોય છે. સામાન્ય રીતે સંસાધનો મર્યાદિત માત્રામાં ઉપલબ્ધ છે. આ સંસાધનો મળે છે આપણને, પણ અમુક સંસાધન એવા છે કે જે મર્યાદિત માત્રામાં છે. દાખલા તરીકે ખનિજ તેલ છે, જંગલો છે. આ સંસાધનો એવા છે કે જે મળે છે તમને, પણ ઘણા બધા વર્ષો પછી એ સંસાધનો પાછા તૈયાર થાય છે જમીન. અને અમુક સંસાધનો તમને અવારનવાર મળતા રહેશે જે ખૂટવાના નથી. દાખલા તરીકે હવા છે, સૂર્યપ્રકાશ છે, બરાબર. આવા સંસાધનો છે એ મળતા રહેવાના. અમુક સંસાધનો મર્યાદિત છે, ઓછી માત્રામાં છે, જે ભવિષ્યમાં ખૂટી જવાનો ભય રહેશે. તે સંસાધનો વધુ ઉપયોગી બનાવવા આપણે વિવિધ તકનીકોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. હવે જે આ સંસાધન ખૂટી જવાની માત્રામાં છે એવા સંસાધનોનો આપણે એવી રીતે ઉપયોગ કરીએ કે એ સંસાધન કંઈક અલગ રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ અને એનો ભવિષ્યમાં ખૂટી જવાનો પણ ભય રહે નહીં. હવે આપણે સંસાધનો છે એના પ્રકારોની વાત કરીએ. સંસાધનોના પ્રકારો, સંસાધનો છે એના કેટલા પ્રકારો પડે છે એની વાત કરીએ તો સંસાધનો આપણને વિવિધ રીતે ઉપયોગી છે. જેમ કે ખેતીથી શરૂ કરીને ઉદ્યોગ અને પરિવહનની પ્રવૃત્તિ સુધીની તમામ પ્રવૃત્તિઓમાં આપણને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કુદરતી સંસાધનો ઉપયોગી છે. ખેતીથી શરૂઆત કરીએ. ખેતી, જમીન છે એક સંસાધન જ છે કુદરતે આપણે એમાં વિવિધ જાતના પાકો ઉગાડીએ છીએ, મકાનો બાંધીએ છીએ. એ જમીનનો અવનવી ઘણી બધી રીતે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. એ ઉપરાંત ઉદ્યોગો છે, ઉદ્યોગો સ્થાપી અને એમાં આપણે અલગ અલગ પ્રક્રિયા કરીને અવનવી ચીજ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ. સાથે સાથે પરિવહનની સુવિધા, જે રસ્તાઓ આપણે જોઈએ છીએ, પરિવહનની સુવિધા, જળમાર્ગ છે, સડક માર્ગ છે, રેલ માર્ગ છે. આ ખેતીથી શરૂ કરી ઉદ્યોગ અને પરિવહન સુધીની તમામ પ્રવૃત્તિઓ છે આપણને આ જે સંસાધનો પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે કોઈને કોઈ રીતે ઉપયોગી છે. પ્રત્યક્ષ એટલે તમે સીધો જેનો ઉપયોગ કરો છો.
સીધો તમે જેનો ઉપયોગ કરતા હોય પ્રત્યક્ષ કહેવાય, અને પરોક્ષ એટલે કંઈક આડકતરી. દાખલા તરીકે ખનિજ તેલ છે, તો ખનિજ તેલ ભલે તમે આરોગતા નથી, પણ તમે એનો ઉપયોગ કરો છો સ્કૂટર બાઇકને ચલાવવા માટે, પરોક્ષ રીતે એનો ઉપયોગ. પ્રત્યક્ષ રીતે જમીન છે કે જમીનમાં જે પાક થાય છે એનો સીધો તમે ઉપયોગ કરો છો, પ્રત્યક્ષ રીતે એ સંસાધનોનો ઉપયોગ. એટલે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે કુદરતી સંસાધનો ઉપયોગી છે. એમાં આપણને અમુક ખોરાક તરીકે ઉપયોગી છે. જમીન અને વનસ્પતિમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થતી વિવિધ સામગ્રી, જમીનમાંથી જે આપણને મળે છે ચીજ વસ્તુઓ, અને વનસ્પતિમાંથી જે કોઈ પાક, જે કોઈ વૃક્ષો, ફળ ફૂલ છે વગેરે વગેરે મેળવીએ છીએ. એ ઉપરાંત ઈંધણ અને ઉર્જા તરીકે સંસાધનો આપણને ઉપયોગી છે. ઈંધણ એટલે કે કોલસો છે, ખનિજ તેલ છે, પેટ્રોલ ડીઝલ વગેરે વગેરે. અને ઉર્જા તરીકે, ઉર્જા એટલે કે જે વિદ્યુત આપણે મેળવીએ છીએ પાણી દ્વારા, તાપ વિદ્યુત, જળ વિદ્યુત મથક વગેરે વગેરે. આમ અલગ અલગ રીતે આપણને આ સંસાધનો ઉપયોગી છે. હવે સંસાધનો છે એને સામાન્ય રીતે બે જૂથમાં વહેંચવામાં આવે છે. એટલે કે સંસાધન છે એના બે પ્રકાર પડે છે. એક છે કુદરતી સંસાધન અને બીજું છે માનવ નિર્મિત સંસાધન. પહેલું છે કુદરતી સંસાધન અને બીજું છે માનવ નિર્મિત સંસાધન. સંસાધનો છે એના બે પ્રકાર, એક કુદરતી સંસાધન અને બીજું છે માનવ નિર્મિત સંસાધન. ભૂમિ, જળ, ખનિજો અને જંગલો એ કુદરતી સંસાધનોમાં સમાવેશ થાય છે. ભૂમિ, જળ, જંગલો, ભૂમિ, જળ, જંગલો, ખનિજો. ભૂમિ, જળ, જંગલો, ખનિજો આ બધા કુદરતી સંસાધનો છે. કુદરતી રીતે જ આપણને મળે છે, જેમાં કોઈ જમીનની અંદર જઈને ખનિજો છે તૈયાર કરવા જતા નથી કોઈ માણસ. કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા હજારો લાખો વર્ષ દ્વારા જમીનમાં પોતાની રીતે ખનિજો છે એ તૈયાર થાય છે. હવે કુદરતી સંસાધન છે એ કુદરતી સંસાધનોમાં આપણે વાત કરીએ, એમાં પાછા બે પેટા પ્રકાર પડે. એમાં એક છે જૈવિક સંસાધન અને બીજું છે અજૈવિક સંસાધન. જૈવિક સંસાધન અને અજૈવિક સંસાધન, જેની અંદર જીવ છે એવા સંસાધનો ને જેમાં જીવ નથી એવા સંસાધનો. હવે જૈવિક અને અજૈવિક સંસાધનોની જો વાત કરવામાં આવે તો ભૂમિ, હવા, જળ, જમીન આ અજૈવિક સંસાધનો છે. ભૂમિ, જળ, હવા અને જમીન. ભૂમિ, જળ, હવા અને જમીન અજૈવિક સંસાધનો, જેમાં જીવ નથી, અજૈવિક સંસાધનો છે. અને જંગલો અને પ્રાણીઓ આ જૈવિક સંસાધનો છે. જંગલો અને પ્રાણીઓ જે છે એ જૈવિક સંસાધનો. જે સંસાધનો કુદરતી છે એના બે પ્રકાર, પહેલાં કુદરતી સંસાધન, માનવ નિર્મિત સંસાધન. પછી કુદરતી સંસાધનની અંદર પાછા બે પ્રકાર, જૈવિક સંસાધન અને અજૈવિક સંસાધન. જૈવિક સંસાધનની અંદર જંગલો અને પ્રાણીઓ, અજૈવિક સંસાધનની અંદર ભૂમિ, જળ, હવા અને જમીન. હવે આપણે વાત કરશું માનવ નિર્મિત સંસાધનની. આ કુદરતી સંસાધનની વાત થઈ, તો માનવ નિર્મિત સંસાધનમાં વાત કરીએ તો કે માનવીએ સર્જેલા ઔદ્યોગિક એકમો, સ્મારકો, ચિત્રકલા અને સામાજિક સંસ્થાઓ વગેરે માનવ નિર્મિત સંસાધનો છે. ઔદ્યોગિક એકમો, જે કોઈ ઉદ્યોગો છે એની સ્થાપના થઈ, ઔદ્યોગિક એકમો, સ્મારકો, ઉદ્યોગો, જ્યાં પણ તમે ઉદ્યોગો જુઓ છો એ બધા માનવ નિર્મિત સંસાધનમાં. સ્મારકો એટલે કે જે કોઈ મકાનો, મહેલો, આના જે કોઈ મંદિરો એના બાંધકામ થયા છે. એ ઉપરાંત
ચિત્રકલા અને સામાજિક સંસ્થા, ચિત્રકલા અને સામાજિક સંસ્થાઓ, આનું જે કાંઈ નિર્માણ થયું છે એ માનવે કરેલું છે. એટલે આ બધા જે સંસાધનો છે એ માનવ નિર્મિત સંસાધનની અંદર આવે છે. હવે આ માનવ નિર્મિત સંસાધનોની છે એની વાત કરીએ તો કે મનુષ્યમાં રહેલા જ્ઞાન, બુદ્ધિ અને કૌશલ્ય, મનુષ્યની અંદર જે કાંઈ જ્ઞાન છે એનાથી નિર્માણ થયું છે, એની બુદ્ધિ છે એનાથી, એની અંદર જેવા કૌશલ્યો છે કે અલગ અલગ વ્યક્તિમાં અલગ અલગ કૌશલ્ય ધરાવતા હોય. ઘણા બધા કોતરકામ કરીને જે કાંઈ સ્થાપત્ય બનાવતા હોય તો એના કૌશલ્ય, ચિત્રકામ કરતા હોય તો એનું કૌશલ્ય, સંગીતમાં કોઈ નિપુણ હોય તો એનું કૌશલ્ય. એટલે જ્ઞાન, બુદ્ધિ, કૌશલ્ય, સ્વાસ્થ્ય અને અન્ય ગુણોનો સમાવેશ માનવ સંસાધનમાં થાય છે. આ માનવ સંસાધનનું નિર્માણ થાય એમાં આ તમામ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. એમાં એની જ્ઞાન હોય, એની બુદ્ધિ હોય, એનું કૌશલ્ય હોય, એનું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું હોવું જોઈએ જે કાંઈ બાબતોનું એ નિર્માણ કરે છે ચીજવસ્તુનું, અને સાથે સાથે એની અંદર એવા ગુણો પણ હોવા જોઈએ. આ બધા ગુણો છે એનો સમાવેશ માનવ સંસાધનમાં થાય છે. હવે કુદરતી સંસાધનના વિકાસ માટે માનવ સંસાધન હોવું જરૂરી છે. ખાલી કુદરતી સંસાધન જ હોય, તમને એવું કહે કે ભૂમિ, જળ, જંગલ, ખનિજો આ બધું છે, તો શું એમનેમ એની ઉપર પ્રક્રિયા ઓટોમેટિક થઈ અને વિકાસ થાય દેશનું, અથવા તો એ સંસાધનો તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો? ના. આ કુદરતી સંસાધનો ઉપર પ્રક્રિયા કરવા માનવ સંસાધન હોવું જરૂરી છે. માનવી જે કાંઈ છે વિશ્વમાં એક જાતના સંસાધન જ છે માનવો, એટલે માનવ સંસાધન પણ હોવું જરૂરી છે. જો માનવ સંસાધન હોય તો જ આ કુદરતી સંસાધનો ઉપર પોતાના જ્ઞાન, બુદ્ધિ અને કૌશલ્યથી કાર્યશક્તિ કરીને એનું અન્ય સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ કરી શકે. એક ઉદાહરણ લઈએ, દાખલા તરીકે કુદરતી સંસાધનમાં જમીન છે પણ માનવ સંસાધન છે જ નહીં, માનવી જ નથી, તો જમીન ઉપર શું તમે ખનિજ કોણ મેળવશે? ખેતી કોણ કરશે? જંગલો છે તો એમાં એની અંદર મળનારી ઔષધિનો ઉપયોગ કોણ કરશે? એટલે માનવ સંસાધન પણ હોવું જરૂરી છે. કેટલાક એવા સંસાધનો છે જે ચોક્કસ સમયમાં સ્વયં નિર્માણ પામે છે. અમુક સંસાધનો એવા છે જે અમુક સમયાંતરે પોતાની રીતે જ નિર્માણ પામે છે. દાખલા તરીકે ઝાડ, પાન, વૃક્ષો છે, તમે એને કાપી નાખો તો એની રીતે પાછું વૃક્ષો છે એ તૈયાર થાય છે, સ્વયં નિર્માણ પામે છે. ઝાડ છે, પાન છે. પશુ પક્ષીઓ છે એ પણ કુદરતી ઘટનાક્રમ મુજબ એના સમયાંતરે પશુ પક્ષીઓનો વિકાસ થાય છે. એનું એક ઉદાહરણ લઈએ કે ચોમાસાનો સમયગાળો આવે એટલે ઘણા બધા એવા જીવજંતુઓ જોવા મળે જે આખા વર્ષ દરમિયાન તમે ન જોયા હોય પણ ચોમાસાના સમયગાળામાં જોવા મળે. દાખલા તરીકે ઓલી ખડ માકડીને આ બધું જે ખડ હોય એમાં એ જીવજંતુ હોય એમાં પ્રવેશ કરે ને એ ખડ માકડી છે એનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આવા પશુ પક્ષીઓ જે છે એ પણ સ્વયં નિર્માણ પામે છે. વગેરે પોતાની જાતે પેદા થવાની ક્ષમતા હોય છે. આ જે ઝાડ, પાન અને પશુ પક્ષી છે એને પોતાની જાતે ઉત્પન્ન થવાની, પેદા થવાની ક્ષમતા રાખે છે. આમ વન અને વન્ય જીવન ચોક્કસ સમયમાં નિર્માણ પામતા રહે છે. જંગલો છે એ પણ અમુક સમયાંતરે નિર્માણ પામે છે અને એની અંદર જે વન્ય જીવન જોવા મળે છે, પશુ પક્ષી ને અમુક પ્રાણી, એ પણ એ કુદરતી ઘટનાક્રમ મુજબ એનો વિકાસ ધીરે ધીરે થવા લાગે છે. હવે આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા સુધી રાખશું. આજનું તમારું હોમવર્ક, આજે જે ટોપિકની વાત કરી એમાંથી એક વાક્યના માત્ર 5 પ્રશ્ન જવાબ સહિત બનાવવાના રહેશે. અસ્તુ.